नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ सेप्टेम्बर 10 तारिख बुधवार। तेज विलंब नकरी आसंतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक उपराष्ट्रपति निर्वाचन फलाफल घोषणा होईछि। जितिले एनडीए प्रार्थी सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति निर्वाचन में एनडीए प्रार्थी सीपी राधाकृष्णन विजयी होइछन्ति। इंडी मेंटर प्रार्थी को 152 भोट्रे हराइछन्ति सीपी राधाकृष्णन। तेबे निर्वाचन में मोट 776 जन सांसद भोट देइथिले। एथिरु 752 जन सांसद भोट वैध होइतिला एवं 15टी भोट अवैध होइछि। निर्वाचन में सीपी राधाकृष्णन को प्रथम पसंद रे 452 भोट मिलिछि एवं इंडी मेंटर प्रार्थी सुदर्शन रेड्डी को 300 भोट मिलिछि। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु, जहा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथम आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे एवं वीडियो टी आपण केउ जिल्ला रो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर भारतर पड़ोसी देश नेपाल रे हिंसा थमिबार ना नेउ नाही। सोशल मीडिया उपरे प्रतिबंधक एवं दुर्नीति विरोध रे आरंभ होइतबा प्रतिवाद हिंसात्मक रूप नैछि। एपरिकी नेपाल रो प्रधानमंत्री को तांको पदरु इस्तीफा देबाको पड़िछि। प्रतिवाद समय पुलिस गुड़ी चलाई जो प्राय 21 जनकर मृत्यु होइथिबा सूचना मिली। से समय 300 रु अधिक लोक आहत होइछन्ति। एबेठारु बड़ खबर आसुछि कि नेपाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली तांको पदरु इस्तीफा दैछन्ति। अनुमान करा जाउछि जे केपी ओली देश छाड़ी पलाई जाइछन्ति। संसद रे धोसई पछन्ति विक्षोभकारी। एपरिकी प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति बासभवन उपर को पत्थर माड़ करिछन्ति विक्षोभकारी। परवर्ती खबर बुढ़ा बयस चाषी मानकर आय अधिकांश समय कमी जाए सेमानंकु आर्थिक सहायतार आवश्यकता हुए। याकु दृष्टि रखी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना आरंभ करिसेंति। एही योजना अनुसार योग्य चाषी माने 60 वर्ष बयस परे प्रति मासरे 3000 टंका पेंशन पाइबे। ए योजना विशेष भावे छोट एवं सीमांत चाषी मानक पय आरंभ करा जायछि। एथिरे शामिल हेबा पय चाषी मानकु बयस संबंधित शर्त पूर्ण करिवाकु हेबो। या सहित मासिक प्रीमियम जमा करबाकू हेबो, जहाँ बयस अनुसार 55 टंकारु 200 टंका पर्यंत होई पारे। ए योजनार विशेषत्व हैला चाषी जेतिकी प्रीमियम जमा करंती सेतिकी राशि सरकार मध्य तांको अकाउंट रे जोग करंती। अर्थात चाषी एवं सरकार मिलित भावरे पेंशन फंड तैयारी करंती। 60 वर्षरु चाषी मानकु मासिक 3000 टंका पेंशन मिलिबा आरंभ हुए। ए योजनार लाभ उठाइबा पय चाषी मानकु आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं बयस प्रमाण पत्र सहित निकटस्थ कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी को जीवाको हेबो। एठारे आधार आधारित रेजिस्ट्रेशन करा जाय एवं प्रति मासरे प्रीमियम जमा करबाकू हुए। चाषी जेते शीघ्र एही योजना रे शामिल हेबे सेते कम प्रीमियम देबाकू पड़िथाय। ए योजना चाषी माननको वृद्धा अवस्था को आर्थिक दृष्टिरु सुरक्षित करिबार एक बड़ पदक्षेप हेबो बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर बन्या एवं भूस्खलन प्रभावित अंचल परिदर्शन कले मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार हिमाचल प्रदेश रो मंडी एवं कुलूर विपर्यय प्रभावित अंचल गुड़िकर आकाश मार्ग रे सर्भे करिसेंति। ए अंचल गुड़िक बन्या भूस्खलन एवं लगाण वर्षा रे गुरुतर भाव में प्रभावित होइछि। ते प्रधानमंत्री बन्या प्रभावित राज्य पई 1,500 कोटी टंकार सहायता घोषणा करिसेंति। मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे एक पोस्ट शेयर करी लिखिसेंति, हिमाचल प्रदेश रे बन्या एवं भूस्खलन जगु होइथिबा क्षयक्षतिर आकलन करिया पई आकाश मार्ग रो सर्भे करिलु। ए कष्टकर समय आमे लोकंक सहित दृढ़ भाव में ठिया होइछु एवं प्रभावित लोकंकु सहायता जारी रखिया पई समस्त प्रकार प्रयास करा जाउछि बोली कहिसेंति। हिमाचल प्रदेश को 1,500 कोटी टंकार आर्थिक सहायता सहित केंद्र सरकार को एसडीआरएफ एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि रो तृतीय किस्ती मध्य आगुआ जारी करा जिवो। यासह हिमाचल प्रदेश रे भूस्खलन एवं बन्या जगु क्षतिग्रस्त होइतिबा लोकंकर घर प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन रे पुनः निर्माण करा जिवो। जातीय राजपथ मरामती करा जिवो। स्कूल गुड़िक पुनः निर्माण करा जिवो। या सहित विपर्यय प्रभावित अंचल को प्रधानमंत्री जातीय रिलीफ पांठी अधीन रे मध्य सहायता मिलिबो। पशुपालन पई मिनी किट मध्य प्रदान करा जिवो बोली सूचना रहिछि। यासह विशेष करी जेउ चाषी मानकर वर्तमान विद्युत संजोग नाही सेमानंकु अतिरिक्त सहायता जोगाई दिया जिवो। परवर्ती
পরবর্তী খবর সরকার আনিলে নুয়া ইলেকট্রিক ভাইকল ইভি পলিসি। মোহন সরকার আনিলে নুয়া ইভি পলিসি। 31 ডিসেম্বর 2030 ଯାଏଁ ଏହି ଇଭି ପଲିସି ବଳବତ୍ତର ରହିବ। 2030 ସୁଦ୍ଧା 50% ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭାଇକଲ ରାଜ୍ୟରେ ଗଡ଼ାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 3 ଚକିଆ ପାଇଁ 20,000 ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ ସରକାର। 4 ଚକିଆ ଇଭି ପାଇଁ 1,50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସରକାର ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନେପାଳରେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବେନ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ଏତିକିରେ ସରିନଥିଲା ବିକ୍ଷୋଭ। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଓ ନେପାଳର ହାଇକୋର୍ଟ ସବୁଠି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜାଳିଦେଲେ। ନେପାଳରେ ଚାଲିଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ଆସିଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଝଲନାଥ ଖାଲଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଖାଲଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିତ୍ରକରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଡାଲୁ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନେପାଳରେ ଜେଏନଜିଡି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିକ୍ଷୋଭ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର କାଠମାଣ୍ଡୁର ମେୟର ବାଲେନ୍ଦ୍ର ଶାହଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି, ଯିଏ ବାଲେନ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ଅନଲାଇନ ଅଭିଯାନରେ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ଦାବି ଉଠୁଛି। ଏହି ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରାପରରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ବାଲେନ୍ଦ୍ର ଶାହା ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ସହ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆୟୋଜକମାନେ ଜେଏନଜିଡିକୁ 28 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ଭାବେ ସୀମିତ କରିଥିବାରୁ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱର ଶୁଣାଯିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ ମନେ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନେପାଳରେ ହିଂସାତ୍ମକ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛି ଜେଏନଜେଡ୍, ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଉଛି। ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଠାତ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯିବା ପରେ ହଜାର ହଜାର ବିଦ୍ରୋହକାରୀ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଜେଏନଜେଡ୍ ଜେନେରେସନର ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ତେବେ ଜେଏନଜେଡ୍ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଜେଏନଜେଡ୍ ବା ଜେନେରେସନ ଜି ହେଉଛନ୍ତି 1997ରୁ 2012 ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଯୁବପିଢ଼ି, ଅର୍ଥାତ୍ 13ରୁ 28 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ଏମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ସହିତ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ନେଟିଭ୍ସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଯୁବପିଢ଼ି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଲାପଟପ୍ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏମାନେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପରିବେଶ, ସମାନତା, ଲିଙ୍ଗ ଅଧିକାର ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜର ମତାମତ ଖୋଲାଖୋଲି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ କାହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଏମାନେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜେଏନଜେଡ୍ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମାନେ ନିଜ ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି। ଏଣୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ କଟକଣା ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଛଡ଼ାଇ ନେବା ସହ ସମାନ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ କଟକଣା ଖବର ଶୁଣି ଜେଏନଜେଡ୍ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏହାକୁ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଯୁବପିଢ଼ି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମାହୁତି ଘଟଣା। ଗତକାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର 3 ଜଣିଆ ଟିମ୍। ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମାହୁତି ମାମଲାରେ ଗତକାଲି କୋର୍ଟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାର ଘଟଣାକୁ 60 ଦିନ ପୂରିଛି। ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ
ଯେତେବେଳେ ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୁଲାଇ 16ରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷଙ୍କ ଓକିଲ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ସମୀର ସାହୁ କାଳେ ବେଲ୍ ପାଇଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ତରବରିଆ ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଭଲରେ ନକରି ତରବରିଆ ଭାବରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରେ କରିଛି ତଦନ୍ତ ବେଳେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ସବୁକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ତଦନ୍ତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉପର କୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଞ୍ଜାବରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିରୁ ଲୋକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକୁଳି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡୁଛି। ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଏବେ ବି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଶ୍ରୀମତୀ ନବଜୋତ କୌର ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କିଛି ସ୍କୁଲରେ 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାହାକୁ ଭ୍ୟୁ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଗୋଟାଇବାରେ ଲୋଭ ବାୟା କରୁଛି, ପୁଣି କାହାକୁ ଘାରୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଷ୍ଟାର ବନିବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଅନେକ ପାସୋରି ଯାଉଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କ, ପରିବାର ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ। ଅଶ୍ଳୀଳତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଲ୍ସ ତିଆରିକୁ ନେଇ ବହୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କଥା ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଯାଏଁ ଯାଉଥିବା ସଖୀ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପୂଜା ସମୟରେ ଉପବାସରେ ରହିବା ଭଳି ରିଲ୍ସକୁ ବିରତି ନିଅ, ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦିଅ ବୋଲି ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଆଜି ବି ବହୁ ମହିଳା ଯୌତୁକ ଜୁଇରେ ଜଳିବା ଚିନ୍ତାଜନକ। ଘରୋଇ ହିଂସା କମାଇବାକୁ ଥାନାରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଡେସ୍କକୁ ମଜବୁତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ। ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନର ଦୁରୁପଯୋଗକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ସହ ଇଭ୍ ଟିଜିଂ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଛାତ୍ରୀ ଅଧାରୁ ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱରିତ ତଦନ୍ତ ସହ ଦୋଷୀ ଯେପରି ଖସି ନଯିବେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ମହିଳା ହିଂସାକୁ ରୋକିବା ପୁଲିସ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଚ୍ଚନ ପରିବାରର ବହୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ ଏବେ ଏକ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଇନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ତାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ମୁହଁର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଧିକାରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ନାମ, ଫଟୋ ଏବଂ ସ୍ୱରକୁ ସୂଚନା ବିନା ପ୍ରସାରଣ କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାମଗ୍ରୀରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ସେ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯିବ। ଲୋକମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନଙ୍କ AI ଜେନେରେଟେଡ୍ ଫଟୋ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଲାଭ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର AI ଜେନେରେଟେଡ୍ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ କଫି ମଗ, ଟି-ସାର୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମର୍ଫ କରାଯାଇ ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଅର୍ଥାତ୍ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଜ୍ୟାକି ଶ୍ରଫ ଏବଂ ଅନିଲ କପୁରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି। ଏବେ କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେଲୁଗୁ ଅଭିନେତା ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରେଟର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ GHMC ଏକ ସକଜ ନୋଟିସ ପଠାଇଛି। ଏହି ନୋଟିସ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଜୁବଲି ହିଲ୍ସ ରୋଡ ନମ୍ବର 45ରେ ଥିବା ବିଜନେସ ପାର୍କ ବିଲ୍ଡିଂରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅଲ୍ଲୁ ବିଜନେସ ପାର୍କିଂ ବିଲ୍ଡିଂର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଲ୍ଡିଂରେ ଗୀତା ଆର୍ଟସ, ଅଲ୍ଲୁ ଆର୍ଟସର ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ଅଫିସ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 1226 ବର୍ଗ ଗଜର ପ୍ଲଟରେ 2ଟି ବେସମେଣ୍ଟ ଏବଂ G+4 ମହଲା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ଏଥିରେ 4ର୍ଥ ମହଲା ବେଆଇନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ସର୍କଲ 18 ଡେପୁଟି କମିଶନର ସୋମାଇୟା ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
सरकार आनिले नुआ इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी पॉलिसी। मोहन सरकार आनिले नुआ ईवी पॉलिसी। 31 डिसेम्बर 2030 जाए एही ईवी पॉलिसी बलवत्तर रहिबो। 2030 सुधा 50% इलेक्ट्रिक व्हीकल राज्य रे गड़ाइबाकू लक्ष्य रखिचंती राज्य सरकार। 3 चकिया पई 20,000 प्रोत्साहन देबे सरकार। 4 चकिया ईवी पई 1,50,000 टंका प्रोत्साहन सरकार देबे बोली सूचना मिलिछि।